मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालादरां योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनत्कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वापमृतासार पूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमन्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारमोहसन्दष्ट जीवजीवातवे नित्यप्रसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजम् अभयप्रदराजपुत्रं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरमातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमन्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यम् उडयवल्लुम् अहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविरुदं संश्रये देवि दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழுதினாடென்னும் தென்குருகூரியன்னும் மறுவினியவன் பொருளல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் அண்டை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏயந்த பெருங்கேத்தை இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன்
வயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தில். நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమొழிకి నెమ్మెళ్ళయ్య గారు అనుగ్రహించినటువంటి 7 వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిస్తూ ముందుగా 3 శ్రీయప్పతుల గురించి పరిచయం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళుతున్నాం. దీన్ని మహాప్రవేశము అని హెడ్డింగ్ పెట్టారు ఈ శ్రీయప్పతులకి. ఎందుకండి ఇంత మహాప్రవేశము అంటే, ఒక్కసారి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోకుండా కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా అలా 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 ప్రవేశిస్తూ వెళితే తట్టుకోగలుగుతాము ఆ ఆనందాన్ని. అదొక విషయం. అయితే చాలా సంప్రదాయకమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే, విష్ణు పురాణాంతర్గతమైనటువంటి ఈ పరమాత్మ ఎవరు, నేనెవరు, జీవుడెవరు అనేటువంటి అర్ధ పంచక జ్ఞానాన్ని తెలియచేశారు మొదటి శ్రీయప్పతిలో అని ఆ వాక్య సమన్వయం వల్ల మనం చాలా చక్కగా నిన్న చెప్పుకున్నాం. విష్ణు పురాణాన్ని అనుసరించి అర్ధ పంచక జ్ఞాన సమన్వయం మొదటి శ్రీయప్పతి అనేది. రెండవ దాని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి రామాయణాన్ని అనుసరించి శరణాగతి తత్వాన్ని తెలుసుకుంటున్నాము అనేటువంటిది రెండవ శ్రీయప్పతిలో చెప్పారు. ఇవి చాలా లోతైనటువంటి భావాలు అన్నమాట. ఇంకా మూడవ శ్రీయప్పతిలో పాంచరాత్రగమ ఆగమ సిద్ధాంతానుసారం ఉన్న భక్తి సిద్ధాంతాన్ని గురించి మనకి ఈ మూడవ శ్రీయప్పతిలో చెప్తున్నారు. ఈ మూడవ శ్రీయప్పతిలో భరతాళ్వాన్ను వస్తారండి మనకి. అసలు తిరువాయుమొഴి అంటేనే వ్యాఖ్యానంలో సగం రామాయణం ఉంటుంది, సగానికి సగం రామాయణ వ్యాఖ్యానం ఉంటుంది. అందులో భరతన్ అంటే భక్తి పూర్వన్ అనే అర్థం. భరతుడు అనగానే భక్తికి మారు పేరు ఆయన. అలాంటి భరతుడి యొక్క నిష్ఠతోటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క 4 గ్రంథాల నిష్ఠని పోల్చి చెప్తారు. మనకి ఇంతకు ముందు నమ్మాళ్వార్లు ఇళయాళ్వార్లు అని పోలికని చెప్పుకున్నాం. లక్ష్మణ స్వామి తోటి ఒక 5 పోలికలని నమ్మాళ్వార్లకు చెప్పారు. ఇవాళ మనకి భరతుడి యొక్క నిష్ఠ ఎలా ఉంది, ఆ 4 స్థితులు కూడా ఈయన రచించినటువంటి 4 గ్రంథాలలోకి ఎలా సమన్వయపూర్వకంగా చెప్పుకోవాలి అనేటువంటిది పాంచరాత్రాగమ సిద్ధాంత ప్రతిపాదితమైన భక్తి సిద్ధాంతాన్ని భరతుడికి చెప్పి, భరతుడితోటి మనకి ఆ అవస్థలతోటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అవస్థని పోల్చి చెప్పడమే మూడవ శ్రీయప్పతి యొక్క గొప్పతనము. అసలు ఈ శ్రీయప్పతులే అత్యద్భుతమైన విషయాలు. మామూలుగా అనుకుంటారు లోకంలో తిరువాయుమొழிలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, ఈ పూర్వరంగాలన్నీ చెప్పుకోవడం ఎందుకు అని అనిపిస్తుంది. కానీ మనకి సిద్ధాంతం అంతా ఈ 3 శ్రీయప్పతులలోనే అంతర్లీనమై ఉంది. అటు అర్ధపంచక జ్ఞానము గాని, ఇటు భక్తి సిద్ధాంతము గాని, లేకపోతే వేద ప్రతిపాదితమైనటువంటి విషయాలు గాని అన్నీ కూడా ఈ శ్రీయప్పతులలో చక్కగా చెప్పడం వలన వీటిని అనుసరించుకునే ఈ సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకునే మనం నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పాసురాలలోకి వెళితే ఆ పాసురాలలో వీరి యొక్క స్థితి ఎలా ఉంది అనేటువంటిది, ఇది ఒక తులనాత్మక పరిశీలన, కంపారిటివ్ స్టడీ. దీనిని మనకి ఆ వ్యాఖ్యానాల్లో రామాయణంతో కలిపి చెప్తారండి నమ్మెళ్ళయ్య వారు. ఎంత మహోపకారం చేశారు అని అంటే, భక్తి సిద్ధాంతాన్ని ఎలా సమన్వయించుకోవాలి రామాయణంతో కలిపి అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు అన్న విషయాన్ని మనకు ముందు అంకురార్పణ ప్రాతిపదికగా మొన్నటి శ్రీయప్పతిలో లక్ష్మణులతో ఇళయాళ్వార్లతో పోలిక పోల్చినట్లే ఇవాళ భరతాళ్వాన్తో పోలిక. ఆయన యొక్క స్థితులు 4 ఉన్నాయి.
ఆ 4 ఈయన రచించినటువంటి 4 దివ్య ప్రబంధాలలో ఎలా మనం దర్శించాలి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అతి రహస్యమైనటువంటి విషయం ఇందులో ప్రతిపాదింపబడింది. ఈ 7 మహాప్రవేశం మూన్నాం శ్రీయప్పతి 111వ పేజీ అండి. పీడిఎఫ్లో 111వ పేజీ నుంచి మొదలు. 3వ శ్రీయప్పతి మనం చెప్పుకున్నాం. 3 శ్రీయప్పతులు కూడా శ్రీయప్పతియాయ్ అనేటువంటి ఒక మహావాక్యంతో ప్రారంభం అవుతున్నాయి. మొదటి దాంట్లో మహావాక్య ప్రారంభంలో అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని చెప్పారు అనేటువంటిది చెప్పారు. 2వ మహావాక్యంలో దీర్ఘ శరణాగతిని గురించి చెప్పారు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం 3వ శ్రీయప్పతిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. శ్రీయప్పతియాయ్ అవాప్త సమస్త కామనాయ్ సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాన సర్వేశ్వరన్ மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து எங்கிருபடியே ஜென்ம பரம்பரைகளிலே தோள் மாறி నిత్య సంసారియాయి పోంద ఇవరై. ఇక్కడ నిత్య సంసారిగా ఉన్నటువంటి వీరు మారి మారి పలపిరప్పం పిరందు అని ఆళ్వార్లే చెప్పారు. కాబట్టి ఈ ఆళ్వార్లని నిత్య సంసారులు అని ఒక మాట అన్నారు. అంటే ఎక్కడో పరమపదం నుంచి వచ్చిన వారు కాదు, ఇలాంటి వారికి మోక్షం వస్తుందని మనకు ఒక ధైర్యం వస్తేనే మనకు కూడా మోక్షం వస్తుంది అని నమ్మడానికి వీలు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇందులో తెంగళ్ వారు వీరు కూడా నిత్య సంసారులు అని నంబిళ్ళై సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించారు. కానీ వడగలై వారు ఏమంటారు అని అంటే, ఎక్కడో పెరుమాళ్ల దగ్గర ఉండే నిత్యసూరులు ఇక్కడికి వచ్చి అవతరించారు, వారు నైత్యానుసంధానం చేసుకున్నారే తప్ప వారు నిత్య సంసారులు కారు అంటారు. ఒక చిన్న భేదం అన్నమాట. ఇలా అనుకోవడాలే మతాలు అయ్యాయి. వీరిలా మతము అంటే ఉద్దేశ్యము అని అర్థం. వారు అలా భావించారు, వీరిలా భావించారు అనేటువంటిదే తెంగల్ వడగల్ మత సంప్రదాయాలుగా మనకి కనిపించాయి అన్నమాట. అయితే మనకి తెంగలై సంప్రదాయంలో ఒక ధైర్యం, అంత నిత్య సంసారిగా ఉన్నటువంటి నమ్మాళ్ళ వారికి అంత అద్భుతమైన మోక్షం వస్తే మనం కూడా నిత్య సంసారులం కదా, మనకి కూడా తప్పకుండా మోక్షం వస్తుంది అనేటువంటిది ఈ తెంగల్ సంప్రదాయంలో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక ధైర్యం అన్నమాట. అందువల్ల మారి మారి పలప్పిరప్పుం పిరందు ఎంగిరపడియే, ఎన్నో జన్మలు ఎత్తి ఎత్తి బహునాం జన్మనామని ఎత్తి ఎత్తి జన్మ పరంపరైகளிலே తోళ్ మారి, ఆ జన్మల యొక్క బరువుని తోళ్ళు మారి భుజాలు మార్చుకొని నిత్య సంసారి అయిపోంద ఇవరై, నిత్య సంసారులుగా ఉండేటువంటి ఈ నమ్మాళ్వారు அடியை அடைந்துள்ளந்தேரி ஈரில் இன்பத் திருவெள்ளம் யான் மூழ்கினன் ఎన్ను తన తిరువాయాలే అరుళి చెయ్యలాంబడి. ఆయన ఒక అందమైనటువంటి మాట అన్నారు. నీ శ్రీపాదాలను పొందాను, నేను నిర్మల చిత్తుణ్ణి అయ్యాను, నేను అంతము లేని ఆనంద సముద్రంలో ములిగాను అని ఈ మాట చూడండి. తన్ తిరువాయాలే, వారి నోటితో వారు అన్నారండి. ఈ మాట ప్రయోగం ఉంటుంది కదండి. ఎవరైనా అలా అన్నారా, వాళ్ళు అన్నారని చెప్పారా, ఆయనే అన్నారా అంటాం మనం. లేదండి, ఆయన స్వయంగా వారి నోటితో వారే చెప్పారు అని అన్నట్లుగా, నేను ఆనంద సముద్రంలో మునిగిపోయాను, ఎన్ను తన్ తిరువాయాలే అరుళి చెయ్యలాంబడి, முதலடியிலே విశేష కటాక్షత్తై పళ్ళి అరుళినాన్ అని వీరే స్వయంగా ముందుగానే విశేషంగా కటాక్షించి మన్ని కృప చేశారు కదా. முதல் தன்னிலே చిత్ స్వరూపమాదల్ అచిత్ స్వరూపమాదల్ ఈశ్వర స్వరూపమాదల్ అర్యాదే ఇరుక్కర ఇవర్కు. 3 స్వరూపాలున్నాయి, తత్వాలు త్రయంగా ఉన్నాయి. చిత్తు అచిత్తు ఈశ్వరుడు ఎన్ని ఉన్నాయని మనకి తెలియదు. మనం ఏదో పుట్టాం, పెరుగుతున్నాం, బ్రతుకు మనం నడిపితే బ్రతుకు నడవట్లేదు, కాలం నడిపిస్తోంది, అది ముందుకి వెళ్ళిపోతోంది తప్ప మనం సాధించినటువంటి, మనం ఏదో చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఏమీ లేదు. కాల ప్రవాహంలో కొట్టుకొని పోతున్నాం అంతే. అందువల్ల చిత్త ఈశ్వర స్వరూపాల గురించి మనకి తెలియదు. ఇవరకు అచిదంసం త్యాగమన్నమిడత్తయ్యం
అచిత్ ప్రకృతి, నాయన ప్రకృతి సంబంధాన్ని పోగొట్టు. చేతనను ఉపాధేయమన్న మిడత్తయ్యం, ఈ చేతనుడికి ఉపాధేయుడైనటువంటి అభిప్రాయం తానన్ను ఉపాధేయతమం ఎన్నుమిడత్తయ్యం, పెరుమాళ్లే ఉపాధేయ తములు. ఈ తమ అనేటువంటిది చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. అంతటి కంటే వేరొకటి లేదు అనే సూపర్లేటివ్ మీనింగ్ లో తమ ప్రత్యయం వాడతారు అని మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. అవన్ తానే కాటికొడు కక్కొండు, ఆ విషయాన్ని తనంత తానే చూపించి అవనొற்றை అనుభవిత్తకు ఇద్దేహ సంబంధం విరోధియా ఇరుక్కయ్యాలే. కాబట్టి ఆయన్ని అనుసరించాలి అని అంటే ఈ దేహ సంబంధము విరోధి అయిపోయింది. అచిత్ అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నాం, ప్రకృతి సంబంధం దేహం, దేహం మనకి విరోధంగా ఉంది. త్వద అనుభవ విరోధిயான இத்தேக சம்பந்தத்தை அறுத்து தந்தருள வேணும் ఎన్నద్దితార్ తిరువిరుత్తத்தில். తిరువిరుత్తం అనేటువంటిది నమ్మాళ్వార్లు రచించిన మొట్టమొదటి గ్రంథం. తిరువిరుత్తం, ఇరుత్తం అంటే వృత్తం అని పేరు. వృత్త పద్యాలు అని మీరు చిన్నప్పుడు ఛందస్సు నేర్చుకున్నారేమో. భరణభ భరవ, ఉత్పలమాల, నజభజర, చంపకమాల, ఇలా ఏవో ఒకటి చెప్తూ ఉంటాం. వృత్తాలు అనేటువంటిది అంటే ఈ గణాలు ఇలా ఉండాలి అని నిర్దేశించినటువంటి ఒక ఛందో భాగానికి వృత్తము అని పేరు. ఆ వృత్తాన్నే తమిళంలో రాస్తే విరుత్తం అవుతుందన్నమాట. పరమ అత్యద్భుతమైన ఛందస్సులో రచించారు తిరువృత్తం అనేటువంటిది. ఏం రాశారండి అందులో? స్వామి, ఇందులో నిన్ను అనుభవించడానికి ఈ శరీరం నాకు చాలా విరోధంగా ఉందయ్యా, కాబట్టి దీన్ని నువ్వు పోగొట్టవలసినది అని ప్రార్థించారు. మొట్టమొదటి తిరువృత్తం అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో. ఆ తిరువృత్తం అనేటువంటిది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి గ్రంథంగా మనకి కనిపిస్తుంది. దాన్ని పోయి నిన్న జ్ఞానముం పొల్లావజక్కుం అజుకుడంబం இன்னென்ன நேர்மை இனியாங்குராமை உயிர் அளிப்பான் என்னென்ன யோனியுமாய் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா மெய்னென்னு கேட்டருளாய் அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பమే. ఎన్నెన్న యోనియుమాయ్, అబ్బా ఎన్ని జన్మలు ఎత్తుతున్నానయ్యా, ఎన్ని జన్మలు ఎత్తుతున్నానయ్యా, ఈ సంబంధాన్ని నువ్వు పోగొట్టవలసినది అని తిరువిరుత్తం అనేటువంటి అద్భుతమైన గ్రంథం, మొట్టమొదటి గ్రంథము 100 పాసురాలతో చెప్పారు అని మనం మొన్న చెప్పుకున్నాము. తిరువిరుత్తాన్ని సంసార సంబంధం అత్తు ஒரு தேச விசேஷத்திலே போனால் அனுபவிக்க கடவ தன்னுடைய மேன்மையும் நேர்மையும் வடிவழகையும் பரப்பர ஏழு பாட்டாலே அனுபவிக்கலாம்படி இங்கே இருக்க செய்தே ஒரு தசாவை சத்தியத்தை பண்ணி கொடுக்க అవ్వడుగై అనుభవిస్తారు తిరువాసిరియత్తిల్. తిరువాసిరియము అనేటువంటిది రెండవది. ఇది కూడా ఆసిరియ అనేటువంటి ఒక వృత్తానికి పేరు అన్నమాట. పవిత్రమైనటువంటి ఒక 7 పాసురాలలో దాన్ని రచించారు. అందులో కూడా ఏం చెప్తారు అని అంటే, ఈ సంసారాన్ని, ఇందాకనేమో సంసారం పోగొట్టమన్నారు, ఇప్పుడు సంసార సంబంధం అత్తు, ఈ సంసార సంబంధాన్ని పోగొట్టి ఒక దేశ విశేషత్తిలే పోనాల్, ఒక గొప్ప దేశానికి వెడితే. ఏమిటా దేశం? గొప్ప దేశం వైకుంఠము. మోక్షం వచ్చినప్పుడు వైకుంఠానికి వెడితే అనుభవిక్కడవ తన్నుడయ్య మేన్మయ్యం మేన్మయ్యం నేర్మయ్యం. అక్కడ మనం అనుభవించేటువంటిది ఏమిటండి అంటే అతిశయాన్ని అనుభవిస్తాం, సౌలభ్యాన్ని, పరత్వాన్ని అనుభవిస్తాం, సౌలభ్యాన్ని అనుభవిస్తాము అన్నమాట. వాడి వజగయ్యం, ఆ రూపం దివ్య మంగళ విగ్రహం ఎంత అందంగా ఉందో వర్ణిస్తారండి ఆ గ్రంథంలో. చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు. పరప్పర 7 పాఠాలే, ఎంతో ఉంది కానీ సంగ్రహంగా 7 పాసురాలతోటి అనుభవిక్కలాంబడి, అలా అనుభవిస్తూ ఇంగే ఇరుక్కచ్చేదేయం, ఈ లోకంలో ఉండగా, ఇది మెయిన్ పాయింట్. ஒரு தசாவை சத்தியத்தை பண்ணி கொடுக்க,
ఇక్కడి నుంచే అక్కడ ఉన్న స్వామిని చూడడానికి వీలుగా అవ్వజగై అనుభవిస్తారు తిరువాసిరియత్తిల్. ఆ సౌందర్యాన్ని వర్ణించారు తిరువాసిరియంలో. ఇక్కడే ఉండి అక్కడిది ఎలా చూస్తారండి? ఇది సాధ్యం అవుతుందా? సాధ్యం అవుతుందండి. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఏ ఏ ఊళ్ళల్లోనో దేశాల్లోనో ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తున్నాను. మీరు అక్కడ ఉన్నారు, ఎక్కడో ఉన్నటువంటి నన్ను ఇతరులని అందరినీ చూస్తున్నారు. ఇవాళ మీరు ఒక స్విచ్ ఆన్ చేయగానే అమెరికాలో ఉన్నా, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా ప్రపంచంలో వాళ్ళని చూడగలుగుతున్నారు కదా. కాబట్టి అది ఆన్ చేయడం చేత అయితే చాలు. ఆ కన్ను రావాలి. ఆ కన్ను ఉంటే అన్ని మనం చూడగలుగుతాం. అందుకే కృష్ణ నేను నిన్ను చూడలేకపోతున్నాను అంటే కృష్ణుడు ఏమన్నాడండి? దివ్యం దదామితే చక్షువు, నీకు అద్భుతమైనటువంటి నేత్రాన్ని ఇస్తాను. నమ్మాళ్ళవార్లకి అటువంటి చక్షువుని పరిమాళ్ళు ప్రసాదించారు, మనోనేత్రాన్ని. ఆయన యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని 7 పాసురాల్లో తిరువాసిరియం అనేటువంటి గ్రంథంలో చక్కగా వర్ణించారు అని. తర్వాత அவ்வழக அனுபவித்தார் திருவாசரியத்தில். இப்படி அனுபவித்த விஷயத்திலே விஷயானுரூபமான ஆசை கரை పురండపడియై சொன்னாరు తిరువందాదియల్. ఈ విధంగా తాము చూసినటువంటి ఆ ఆనందాన్ని పెరియ తిరువందాది అనేటువంటి దాంట్లో విపులంగా చెప్పారు. ఇందాక ఆ వర్ణించేశారు. ఇప్పుడు ఆ వర్ణన యొక్క అనుభవం తాను ఎలా పొందారో పెరియ తిరువందాది అనేటువంటి గ్రంథంలో చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు అన్నమాట. తర్వాత ఆమత్తై ఎరుత్తు పసియై మిగుత్తు చోరిడువారై పోలే. ఈ వ్యాఖ్యానాలను పెద్దలు చెప్తే ఎంత అద్భుతంగా చెప్తారో అని. ఒక మనిషి ఉన్నాడు, ఆమత్తై అరుత్తు, వాడికి అజీర్ణం చేసింది. ఎంత మధుర పదార్థాలను పెట్టినా సరే బావులేవు 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 అని అంటూనే ఉంటాడు. నోటికి రుచించట్లేదు రుచించట్లేదు రుచించట్లేదు. ఆమత్తై ఆమత్తై ఆమం అజీర్ణం అన్నమాట. దానిని ఎరుత్తు పోగొట్టి పసియై మగెత్తు ఆకలిని పుట్టించి. అజీర్ణం పోగానే జీర్ణశక్తి వస్తుంది. అది అనుకోకుండా ఆటోమేటిక్ గా ఆకలి అనేటువంటిది బయలుదేరుతుంది. అప్పుడు సోరి ఇడువారై పోలే, అన్నం పెట్టే వారిలాగా. అంటే ఒక మనిషిని బాగు చేయాలి అంటే 3 పనులు చేయాలండి. ఒకటి, ఒక రోగిని బాగు చేయాలి అంటే వాడికి ఉన్న అజీర్ణాన్ని పోగొట్టాలి, వాడికి ఆకలి పుట్టించాలి, వాడికి తినడానికి ఏమన్నా పెట్టాలి. 3 పనులు చెయ్యాలి. ఇప్పుడు మనందరం జీవులమందరం ఈ సంసార అజీర్ణ వ్యాధితోటి గిలగిలగిలలాడిపోతున్నాం. మనకి దీన్ని పోగొట్టాలి. అందుకని ఏం చెయ్యాలి? తమక్కు రుచి పిరత్తపడి అయ్యం. అసలు ఈ విషయంలో రుచి కలగడము అనేది చాలా గొప్పండి. ఎలా రుచి కలుగుతుంది? ఇప్పుడు మీరున్నారనుకోండి, భగవద్ విషయం వినాలి అనే రుచి కలిగింది. రుచి కలగబట్టే బలవంతంగా తీసుకురాలేదు ఎవరు మిమ్మల్ని, మీ అంతా మీరు వచ్చారు. ఇంకా చాలా మంది వద్దామని అనుకుంటున్నారు. నిన్న కోవిలకి వెళితే 10 మంది వచ్చి, అమ్మ మాకు లేదంటున్నారు, లేదా మమ్మల్ని చేర్చుకోలేరా, వారికి మీరు చెప్పలేరా అని అడిగారు. ఏం చెప్పాలో మరి రామకృష్ణ గారితో ఇంతమంది లాగా అని. అంటే ఎవరు కలిగించారండి? అందరూ వింటూ ఉంటే, ఒక మధుర పదార్థాన్ని చూసినప్పుడు తినాలి అనే కోరిక కలిగితే ఎవళ్ళు చెప్పక్కర్లేదు, దాన్ని తీసుకుంటారు, నోట్లో వేసుకుంటారు. అలాంటి ఆమత్తై అజీర్ణాన్ని పోగొట్టి పసియై మిగుత్తు ఆకలిని పుట్టించి సోరిడు వారైపోలే. మంచి ఆకలి వేసిన తర్వాత తినడానికి ఏం ఉండకపోతే గిలగిలగిలాడిపోతాం. తినే పదార్థం కూడా ఎదురకుండా ఉండాలి. తమకు రుచి పిరప్ప తప్పడి అయ్యం. ఇందులో రుచిని కలుగ చేశారు. ఒక సహస్రనామం ఉందనుకోండి, ఏమిటో వాళ్ళందరూ చదువుకుంటున్నారండి వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారండి కొన్నాళ్ళు ఏదో పక్కన కూర్చొని వింటారు. ఒక 10 రోజులు అయ్యాక, ఏమండి ఆ పుస్తకం ఏదో ఇలా ఇవ్వండి మేము కూడా
చూసి ఫాలో అవుతాం అంటారు. ఇంకో 4 రోజులు అయిన తర్వాత మేము పారాయణ చేస్తాం అంటారు. ఓ నెల్లాళ్ళు అయిన తర్వాత ఏమిటి చదువుతున్నామో అర్థం తెలియట్లేదండి, దీనికి ఎక్కడైనా అర్థాలు ఉన్నాయండి అని అడుగుతారు. ఇలా ఇలా కొంచెం కొంచెం ప్రవేశిస్తే, మాధుర్యం భగవంతుడి గుణాల గురించి తెలిస్తే అప్పుడు అందులో మనం వెళ్ళినట్లుగా తమకు రుచి అయి పిరప్పత్తపడియ్యం அந்த ருச்சிதான் பரபக்தி பரஜான పరమభక్తిగళాయి కొండు పక్వమాన పడియేయం. 3 దశలు చెప్పారండి. ఇందాక చెప్పుకున్నామే, అజీర్ణం పోవాలి, ఆకలి పుట్టాలి, ఆహారం దొరకాలి. అలాగా పరభక్తి పరజ్ఞాన పరభక్తి పరజ్ఞాన పరమ భక్తులు అనేటువంటిది. దీనికి మనకి యామనాచార్యుల వారు అద్భుతమైన అర్థాలని చెప్పారండి. దర్శనం పరభక్తి స్యాత్. అసలు దేవుణ్ణి చూడాలి అనుకోవడానికి పరభక్తి అని అంటారనమాట. పరజ్ఞానంతో సంగమః, ఆహా ఆయనతో కూడి ఉండాలి అనుకోవడాన్ని పరజ్ఞానం అంటారు. పునః విశ్లేష భీరుత్వం పరమా భక్తి రుచ్యతే. తండ్రి ఇంకా నిన్ను వదిలిపెట్టను అనగలగడం పరమా భక్తి అని అంటారు. నన్ను ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్లిపోయారండి పెరుమాళ్ళు అంటున్నారు నమ్మాళ్వార్లు. అంటే ముందు తన యందు అభిరుచిని కలిగించాడు, నాకు ఉన్నటువంటి సంసార రోగాన్ని నివృత్తి చేశారు, తనను విడిచి ఉండలేని స్థితిని నాకు కల్పించారు అనేటువంటిది. అందరు చితాన్ పరభక్తి పరజ్ఞాన పరమ భక్తిగళాయి పక్వమాన పడియ్యం. అప్పుడు ఆ భక్తి పక్వమైంది, పండిందనమాట. అంటే తండ్రి నువ్వు లేకపోతే నాకు జీవితము లేదు అనే మానసికమైనటువంటి పరిణతి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి రావాలి. పిన్బు ప్రకృతి సంబంధము మత్తు పేత్తోడు ఏత తలై కట్టిన పడియ్యం సొల్లుగిరార్ తిరువాయి మొழி. ఇంకా మరి 4వ దాంట్లో ఏం చెప్పారండి అని అడిగితే, ఆ జీర్ణాన్ని పోగొట్టి ఆకలి పుట్టించి అన్నం పెట్టినట్లుగా రుచి కలుగ చేసి, ఆ రుచిలో పరభక్తి పరజ్ఞాన పరమా భక్తులనేటువంటివి ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలిపి ఆ ఫలాన్ని నా చేతికి అందించాడు పరమాత్మ. ఏమిటా ఫలము? అచ్చిరాది మార్గం గుండా పరమాత్మని సందర్శించడము అనే ఫలాన్ని ఇచ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తిరువాయిమొழிలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇంతవరకు మనకి పూర్వరంగంగా చెప్పారు. ఇంకా అసలు దాంట్లో ప్రవేశిస్తున్నాము. ఏమిటి? కైంకర్య మనోరథం పణ్ణికొండు వరకొళ్ళ కైకేయి రాజన్ ఎన్న సేల్ అన్న సొల్ కేట్ శ్రీ భరతాழ்வான் పట్ట పాడు పోలే ఇరుక్కరదాయిత్తు తిరువరత్తத்தில் నిలై. చాలా అద్భుతమైన సమన్వయం అండి ఇది. తిరువరత్తంలో నమ్మాళ్వార్ల స్థితి ఎలా ఉంది? భరతుడికి 4 స్థితులు ఉన్నాయి, అందులో మొట్టమొదటి స్థితిలో ఉంది. ఆ భరతుడి 4 స్థితులని ఇవాళ ఈ శ్రీయప్పతిలో చెప్తారు అన్నమాట. ఏమిటది? మేనమామ ఇంటికి వెళ్ళాడు, అక్కడి నుంచి కబురు వచ్చింది, విషయం ఏం చెప్పకుండా రమ్మన్నారు, తీసుకురమ్మన్నారు అని తీసుకొచ్చేశారు. తండ్రి పరంపదించినట్లు తెలియదు, తల్లి ఈ కోరికలు కోరిందని తెలియదు, రాముడు వెళ్ళిపోయాడని తెలియదు. వచ్చేటప్పటికి ఆ నగరం ఉన్న పరిస్థితిని చూసి నిశ్చేష్టుడైపోయాడు భరతుడు. భరతుడి పాత్రలో అసలు రామాయణంలో భరతుడి యొక్క భక్తి లాంటిది ఇంకొకళ్ళకి లేదండి. ఎందువల్ల అంటే తనకి కోరిక లేదు, తను అడగలేదు, తాను చేయని తప్పుకి తన్ను దోషిగా నిలబెట్టినటువంటి సందర్భం భరతుడి యొక్క మానసిక స్థితి. అందువల్ల వచ్చాడు, అమ్మా ఏమయ్యాడు, నాన్నగారు ఏరి కనపడడం లేదు అన్నాడు. అంటే ఉత్తిష్టోత్తిష్ట కింశేషే రాజన్ పుత్ర మహాయస తద్విధాన విశోచంతే సంత సదసి సత్తమాహ. కైకేయి భరతుణ్ణి పిలుస్తూ రాజన్ పుత్ర మహాయస, ఏ మహారాజా వచ్చావా,
నాన్నగారు ఏమయ్యారమ్మా? ప్రతి మనిషి ఏ అవస్థను చివరికి పొందుతాడో అది పొందాడయ్యా. అలాగండి భార్య తండ్రి గారు వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పేటువంటి పద్ధతి, అసలు ఆ చెప్పిన పద్ధతికే భరతుడికి విలవిలలాడిపోయాడు భరతుడు. అంటే ఇంత పరిస్థితి వస్తే నాకెందుకు చెప్పలేదు? 7 రోజులు పట్టింది తీసుకురావడానికి. ఆ తైలాల్లో ఉంచారు, ఆ శరీరాన్ని నిల్వ చేశారు. పోనీ అయ్యో నాయనా ఇంత పని జరిగిందిరా అని గొళ్ళు మనలేదు తల్లి. ఏ గతి అయితే ప్రతి మానవుడికి వస్తుందో ఆ గతి ఆయన కూడా వచ్చిందిరా తండ్రి. అమ్మా ఇలా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు? సరే గాని మధ్యలో ఏంటో ఒక మాట వాడావు, రాజన్ ఎన్న సొల్కెట్. రాజన్ అంటావేంటి? మధ్యలో ఆ పదం ఏంటి? నన్ను రాజన్ అని పిలుస్తావేంటి? ఈ భరతాజ్వాను అప్పుడు ఆయన పడినటువంటి మానసిక వేదన, గుండెల్లో గుణపం గుచ్చినంత బాధ నమ్మాళ్ళవార్లకి తిరువరుత్తంలో కలిగింది. అంటే ఈ సంసారం దీన్ని నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా, ఎప్పుడు నమ్మను తీసుకెళ్తావు అని సంసార సంబంధాన్ని తలచుకొని పడేటువంటి బెంగ ఆనాడు భరతుని యొక్క మొట్టమొదటి స్థితిలో కలిగింది. ఇంకా వివరించుకుంటూ వెళితే రామాయణం అంతా వస్తుంది అనుకోండి. కొంచెం ఇక్కడ ఇచ్చినవేవో అవి స్పృశించుకుంటూ మనం ముందుకు వెళుతున్నాం. కానీ భరతుని పాత్రలోని ఉదాత్తతని మనం ఎక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది చెప్పుకోలేవండి. ఎంత బాధపడతాడు అంటే, అవన్ చిత్తరకూటత్తిలే పెరుమాళెందరుళి అరుళి ఇరుందారన్ను కేట్టు వెళ్ళాడు. చిత్రకూటంలో ఉన్నారు రామచంద్రుడు అనేటువంటి విషయం తెలిసింది. ఏ బిష్ట సచివై సార్ధం ఎంగరపడియే ఎన్నొరువన్ కண்ணில் కண்ணనీర్ పొరుక్క మాట్లాదార్ ఇత్తనై పేరాత్తామై కండాల్ మేళాదులివరో. అప్పుడు ఆయన అనుకున్నట్ట, చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకాలు ఉంటాయండి ఆ సందర్భంలో. సచివై సార్ధం వాళ్ళందరితోటి, మంత్రులతో సహా అందరూ ఊరంతా కదిలిపోయి వెళ్ళింది. ఇంకా బాగున్నదని అందరూ వచ్చారు. మిగిలిన వాళ్ళ తల్లులు కూడా వచ్చారు, తల్లి కూడా వచ్చింది. అందరూ వస్తే ఈయన అన్నట్ట, ఒరువన్ కண்ணில் కண்ணనీరు పొరుక్క మాట్లాడవర్. మా అన్నయ్య ఒక్కళ్ళు ఏడిస్తేనే చూడలేడు, లోకంలో ఒక్క పౌరుడు ఏడిస్తేనే చూడలేడు. ఇతనై పేరు ఆత్తామై కండాల్. ఇంతమంది గొళ్ళుమని ఏడుస్తూ పెడితే మేళాదులివరో, వెనక్కి రాడా మా అన్నయ్య అనేటువంటి ఆశతోటి అందరూ వస్తామంటే వద్దనలేదు. ఇంతమంది గొళ్ళుమంటేనైనా రాముడు తిరిగి వస్తాడు. శిరసాయాచితో మయా, ఎలా అడిగాడండి? ఎన్ అభిమతం తన్ తలయ్యాలే ఇరందు సెయ్యక్కడవర్ నానెన్ తలయ్యాలే ఇరంద కార్యత్తై మరుప్పరో. రామాయణంలో మిగిలిన ఘట్టాలన్నీ ఒకెత్తండి. ఇక్కడ అన్నగారిని భరతుడు కలుసుకున్నటువంటి సందర్భం ఒకెత్తుగా మనం చెప్పుకోవాలి. వెళ్ళాడు, అందరితోటి వెతుకుతూ ఎక్కడుంటాడు ఏమిటి అనేటువంటిది చెప్తారు. సరదాగా చెప్పుకునే మాట ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ. సరదా, రామాయణంలో పిడకల వేట అంటారు కదండి. ఏంటండి రామాయణంలో మధ్యలో ఈ పిడకల వేట ఏమిటి అని అంటే, భరతుడు వెతుక్కుంటూ వెళుతూ ఉంటే రామచంద్ర స్వామి ఎక్కడికక్కడ పిడకలతోటి అగ్నిహోత్రాన్ని జ్వలింపచేసి హోమాలు చేసుకుంటూ ఉండేవాట. అలా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయా అని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు అని చెప్పి ఒక రామాయణ వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తారండి. అంటే ఆ దారి తెలియడం కోసం కొన్ని వస్త్రాలు చెట్లకు కట్టుకుంటారు. అడవి కదా, ఎట్నుంచి ఎటెళ్లాలో తెలియదు. మార్గనిర్దేశనం కోసం కొన్ని వస్త్రాలు కట్టుకుని ఉంటారు. ఆ వస్త్రాలను చూసి కింద అగ్నిహోత్రం జ్వలిస్తూ అప్పుడే కొంచెం శమిస్తున్నటువంటి అగ్నిహోత్రం గల పిడకలను చూసి, ఓహో ఇక్కడ అన్నయ్య నిత్య హోమం చేసుకుని ఉంటాడు అని అనుకుని అలా బయలుదేరి వెతుక్కుంటూ అని
వాళ్ళమ్మ ఎప్పుడైతే రాజన్ అని పిలిచిందో వాల్మీకి భగవాన్లు ఒక అందమైన పోలిక చెప్తారండి. ఒక పుండు ఉంటే ఆ పుండు మీద ఒక సూది పెట్టి కెలికితే ఎలా అవుతుందో బాధ, ఆ భరతుడి యొక్క బాధ అలా. అసలు ఆ పోలిక అది అనుభవైక వేద్యం అన్నమాట. అంత బాధపడ్డాడు భరతుడు అని. సరే అందరినీ తీసుకున్నాడు, వాళ్ళని ఏదో అన్నాడు, వీళ్ళని ఏదో అన్నాడు, మొత్తానికి అయిపోయింది. వెళ్ళాడు వెతికాడు. నిరీక్ష సమహూర్తం తు దదర్శ భరతో గురుం ఉటజే రామమాసీనం జటామండలధారిణం. బాగా జడలు అవన్నీ ధరించాడు కదండి. పూర్వం ఉన్న అన్నగారు రాముణ్ణి చూసట పద్ధతి వేరు. ఇక్కడ అరణ్యానికి వచ్చేటప్పటికి ఆ మర్రిపాలని తీసుకుని వచ్చి జుట్టుకు రాసేసుకుని జడలు ధరించి వచ్చాడు రామచంద్రుడు అని మనకి రామాయణంలో వస్తుంది. ఆ జడలు, ఆ ముడి, ఆ వస్త్రధారణ, అలా ఉన్నటువంటి రాముణ్ణి చూసి 5-6 సార్లు కళ్ళు నులుముకుని చూశాట. మా అన్నయ్యేనా అని చెప్పి ఒక భావముతోటి అవునా కాదా అని. ఉటజే రామమాసేనం జటామండలధారిణం, అలా ఉన్నటువంటి రాముణ్ణి చూశాడు అని. చూసేటప్పటికి కదంచిత అభివిజ్ఞాయ, ఎలాగో గుర్తుపట్టాడండి. మా అన్నయ్యే అనుకున్నాడు. అంత మారిపోయింది రామచంద్ర స్వామి యొక్క రూపము అన్నమాట. అయ్యో నా వల్ల కదా మా అన్నయ్య ఇలా అయిపోయాడని అన్నగారి దాకా వెళ్ళలేటండి. అక్కడే కింద పడిపోయాట, ఎదురుగానే అక్కడే కింద పడిపోయాట. పడిపోతూ మాట్లాడదాం అనుకున్నాడు గాని ఒక్క మాట కూడా రాలేదు. ఆ శ్లోకాలన్నీ చాలా ఎంత బాగుంటాయి అని అంటే, దుఃఖావితప్తో భరతో రాజపుత్రో మహాబలః ఉక్త్వా ఆర్యేతి సకృద్దీనం పునర్నోవాచ కించన. చూసేటప్పటికి దుఃఖం వచ్చి అనయ అన్నట్టు అంతే. ఇంకా రెండో మాట అతని నోట్లోంచి రాలేదు. నేల మీద పడిపోయాడు. పడిపోతే జటిలం క్షీరవసనం ప్రాంజలిం పతితం భువి దదర్శ రామో దుర్దర్శం యుగాంతే భాస్కరం యదా. యుగాంతంలో భాస్కరుడు ఎలా మెరుస్తాడో భరతుడు అలా మెరిసిపోతున్నాడు. రాముడు చూశాట, నాకైతే మా అమ్మ ఇలా వెళ్ళమంది కాబట్టి ఈ వేషము, ఈ ధారణ, ఈ వస్త్రాలు, నార వస్త్రాలు ఇవి, కానీ వీడికెందుకు ఈ వేషం అంతా ధరించవలసి వచ్చింది? జటిలం క్షీరవసనం ప్రాంజలిం పతితం భువి. రామాయణం చెప్పుకుంటే వీటన్నిటికీ అత్యద్భుతమైనటువంటి అర్థాలు చెప్తారనమాట. అన్నగారు అలా వెళ్ళాడని తెలియగానే ఆ రూపాన్ని తాను కూడా, ఆ జటాధారణ తాను కూడా, ఆ వల్కల ధారణ తాను కూడా అన్నీ చేసి అలా పడిపోతే అన్నగారు లేచి వచ్చి కథంచిత్ అభివిజ్ఞాయ వివర్ణ వదనం కృశం భ్రాతరం భరతం రామ పరిజగ్రాహ బాహున. ఆయన వచ్చి లేవనెత్తి అంకే భరతమారోప్య, ఎంత బాగా రాశారండి వాల్మీకి. ఆగ్రాయ రామస్తం మూర్ధ్ని పరిష్వజ్య చ రాఘవః అంకే భరతమారోప్య పర్యపృచ్ఛత్ సమాహితః. ఆ దృశ్యాన్ని ఎంత బాగా పెట్టాడో చూడండి. ఒకసారి దగ్గరగా తీసుకుని కౌగలించుకుని ఆ తలని ఇలా పట్టుకుని ఆగ్రాయ రామస్తం మూర్ధ్ని, అక్కడ ముద్దు పెట్టుకున్నాడు, ఆ తల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నట్టు. అంకే భరతమారోప్య, ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకున్నాడు. ఇంకా అంతకంటే రామాయణంలో మనం చెప్పుకోదగినటువంటి విశేష ఘట్టాలు ఏమి ఉండవు అనిపిస్తుంది. எங்கிரபடியே என்னொருவன் கண்ணில் கண்ணநீர் பொறுக்க மாட்டாதவர் ఇతనై పేరు ఆత్తామై కండాల్ మీళాదు చివరో. ఏమండి, ఒక్కడి దుఃఖమే చూడలేకపోతున్నాడు, ఇంతమంది దుఃఖాన్ని మా అన్నయ్య చూస్తాడా, చూడగలడా, వచ్చేస్తాడు అని ఆశపడిపోతూ వెళ్ళాడనమాట. అమ్మగారు కూడా దుఃఖం వచ్చేస్తుంది, అందుకని ఆపేశారు. భరాతుః
నాన్ తమ్మిన్ పిరందవనల్లేనో. ఇక్కడ కొన్ని విశేషణాలు వేశారండి ఈ శ్లోకాలకన్నిటికీ కూడా. నేను తమ్ముణ్ణి కదా, అన్నయ్య ప్రేమతో నన్ను క్షమించి రాడా అని ఒక మాట అనుకున్నట్ట. రెండవది రాతు, ఏమో ఆస్తిలో వాటాకు వస్తాననుకున్నాడేమో, ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మగారు కోరింది కదా, ఏమో అలా అడుగుతాననుకున్నాడేమో, ఆ భావంలోకి ఎక్కడ పెడతాడో అని ఒక క్షణం మళ్ళీ సంశయించాట. తర్వాత నా తమ్మిన్ పిరందవనం లేను, నేను తన తమ్ముడుగా పుట్టినవాడని కాదా. శిష్యస్య పెన్ పిరందవనన్ను కూరకొళ్ళ విరుక్కిరేను, నేను శిష్యుణ్ణి కదా అని అంటాడనమాట. ఈ శిష్యుణ్ణి కదా అని అనడానికి ఈ వ్యాఖ్యానాల్లో, పెద్ద వ్యాఖ్యానాల్లో చిట్ట చివర ఒక మాట అన్నారండి. ఎందుకండి ఈయన శిష్యుడయ్యాడు అని అంటేట, వశిష్ఠ మహర్షి మంత్రాలన్నిటినీ కూడా ముందుగా శ్రీరామచంద్ర స్వామికి ఉపదేశించాటండి. ఆ మాటలు అత్ర వశిష్ఠర్, మీ దగ్గర ఉన్న వాటిల్లో 112వ పేజీలో ఆఖరి లైన్లో ఒక మాట ఉంది చూడండి. పీడిఎఫ్లో 112లో ఆఖరి పేజీ. வசிஷ்டர் பெருமாளுக்கு மந்திரங்களை உபதேசித்தார், பெருமாள் కనిష్ఠర్కు ఉపదేశిస్తారని కండుకొల్వదు. అది మొదట రామచంద్ర స్వామికి చెప్పేస్తే, రెండర్రా మీ ముగ్గురు అని చెప్పి వాళ్ళ ముగ్గురికి రామచంద్రుడు చెప్పాట. అలా చెప్పడం వల్ల శిష్యుడయ్యారట ముగ్గురు తమ్ములు కూడా అనేటువంటిదన్నమాట. దాసస్య శిష్యనాయ్ క్రయ విక్రయ అర్హన్నన్రికే ఇరిక్కిరేనో. నేను దాసుండి కదా, నన్ను అమ్ముకోవచ్చు కొనుక్కోవచ్చు. అంటే ఒక వస్తువు మీద ఎంత అధికారం ఉంటుందో నా మీద కూడా అంతే అధికారం ఉంటుంది. దాసస్య பிரசாதம் கர்த்துமர்ஹதி ஆன பின்பு என் పక్కల ప్రసాదத்தை பண்ணி అరుళారు. నేను చెప్పాను అంటే తప్పకుండా మా అన్నయ్య వచ్చేస్తాడు. என்று మనోరథిత్తుకొండు పోగిర పోలే ధరిపోలే తిరువాసిరియత్తిల్ నిలై. ఈ భరతుడి యొక్క మానసిక స్థితిని తిరువాసిరియంలో చెప్పారు. ఎంత ఎంత కష్టపడి ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానాలని మనకి సమన్వయాలు చేసి చెప్పారో. మిగిలిన భగవద్ విషయం అంతా ఒకెత్తు అయితే, ఈ 3 శ్రీయప్పతులు ఒకెత్తు అంటారు పూర్వాచార్యులందరూ కూడా. ఎందువల్లంటే అన్ని విశేషాలను మనకి ఇందులో చెప్పారు. ఈ తిరువాసిరియంలో మనోరథం తీరుతుంది అనే ఒక ఆశ ఉంది. అది భరతుడి యొక్క స్థితి. నమ్మాళ్వార్ల యొక్క స్థితి అలా ఉంది అని 2వ స్థితితో పోల్చారనమాట. శ్రీ నందిగ్రామత్తిలే ராமாகமன காண்கையாயங்கிரபடியே 14 ஆண்டு மாசை வளர்த்து கொண்டிருந்தா போலே இருக்கிறது తిరువందాదిల్. పెరియ తిరువందాది అనే 3వ పుస్తకం అండి. అందులో ఎలాగన్నట్ట, సకామ మనవాప్యైవ రామపాద ఉపస్పృశన్ నందిగ్రామే కరోద్రాజ్యం రామాగమన కాంక్షయా. సరే ఏడ్చాడు, మొత్తుకున్నాడు. ఏం చేసినా ఎన్ని ధర్మాలో ఈయన చెప్పిన ప్రతి దానికి కూడా అవతల కౌంటర్ పాయింట్స్ రాముడు ఎలా చెప్పాడండి. మొత్తానికి ధర్మాన్ని గురించి చెప్పాడు. నేను చెప్తున్నాను, నీకు విను, నీకు ఒక మాట ఇస్తున్నాను. ఏమిటి అంటే, సరిగ్గా 14 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత నేను నీకు కనిపిస్తాను, మొదటి రోజే నేను నీకు కనిపిస్తాను అని మాట ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక శ్లోకంలో ఈ మాట చూడండి. సకామ మనవాప్యైవ, కోరిక తీరలేదు కానీ కోరిక తీరింది అంటారు. 2 రకాలు. భరతుడి శరణాగతి ఫలించిందా, ఫలించలేదా? ఫలించలేదు, పైకి కనిపిస్తుంది. ఫలించింది ఎందువల్లంటే, కొద్ది రోజులు నీ తర్వాత నేను నీ దగ్గరికి తప్పకుండా వస్తాను, ఇది నా ఆజ్ఞ, నువ్వు ఇలా పరిపాలించాలి. రామపాద ఉపస్ప్రశం. సరే దండం పెట్టాడు, ఆ పాదుకలు తీసుకున్నాడు. సరదాగా కవులు చమత్కరిస్తాడు. రాజ్యాలు అవన్నీ పెద్దాళ్ళు తీసేసుకుంటే పాదుకలు కూడా భక్తుడు పట్టుకుపోయాడా అని ఓ కవి చమత్కరిస్తాడు అనమాట. అవి కూడా లేకుండా చేశాడా అని. అంటే
ఆ పాదాలు తప్ప నాకు దిక్కు లేదు అని ఆరురు హురుష్ట అంటారు వాల్మీకి. ఆనందంతో రథం ఎక్కాడు అని. ఎందుకు మరి కోరిక తీరలేదు కదా ఆనందంతో రథం ఎక్కడము అని అంటే, ఆ రామ పాదుకలు రాజ్యం చేస్తాయి తప్ప నేను రాజ్యం చెయ్యను అని చెప్పి నందిగ్రామే కరోద్రాజ్యం. ఇంకా అయోధ్యకి వెళ్ళలేదండి భరతుడు. ఆ భక్తి భావానికి పరాకాష్ట, అంతకంటే ఏమీ లేదు. నంది గ్రామము అనేటువంటి ఒక ఊళ్ళో అక్కడ తాను ఒక ఆశ్రమాన్ని వేసుకొని ఆ సరయూ నది స్నానానికి కూడా కాస్త తెల్లవారాక మనుషులు వచ్చే సమయానికి తాను స్నానానికి వెడితే ఇదిగో వీడే రాముని అడవులకు పంపేశాడు అని ఎవరు వేలెత్తి చూపిస్తారో అనే భయముతోటి తాను కదన్ను అపరరాత్రేషు సరయూ నదిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు అని రాముడు బాధపడతాడు. 2:30, 3:30 మధ్యలో వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చేవాడు సరయూ నదికి. ఎందుకంటే మిగిలిన జనాలు తనని చూసి గుర్తించకూడదు అనేటువంటి ఇదితోటనమాట. అలాగా ఈ స్థితి మనకి இருந்தா போலே இருக்கிறது తిరువందాదిల్ పెరియ తిరువందాది. పెరియ అందాది అంటే మనం చెప్పుకున్నాం చాలా సార్లు. అంత పదము ఆదిగా వచ్చేది అందాది అని. దీనికి పెరియ తిరువందాది అని పేరు పెట్టారు. ఏమిటి పెద్దతనము అంటే అందులో ఆయన పెరుమాళ్ళని అడుగుతారనమాట. ఏదో భూమి అపాసరాలు వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుంటాం అనుకోండి, ఇంత ఉన్న ప్రపంచాన్నంతా ధరించిన నువ్వొచ్చి నా చెవిలోంచి లోపలికి ప్రవేశించావు అంటే నిన్ను ధరించిన నేను గొప్పవాడినా నువ్వు గొప్పవాడు అని యాన్ పెరియన్ నేను పెద్దవాడినా అన్నారు కాబట్టి పెరియ తిరువందాది అని వచ్చిందని సరదాగా చమత్కరిస్తూ ఉంటారనమాట. మెయిన్ లెజెండరీ తిరువభిషేకం పండి ఇది 3వ అవస్థ అండి. తిరువందాదిలో 3వ అవస్థ నంది గ్రామంలో ఉన్నటువంటి భరతుడి యొక్క స్థితి. ఇంకా మెయిన్ లెజెండరీ తిరువభిషేకం పన్ని అరుళి అవను స్వరూపానురూపమాన పేరు పెద్ద పోలే ఇరుక్కరది వరకు తిరువాయ్మొழியில் పేరు. ఇంకా 14 సంవత్సరాలు ఎక్కడ పెడతాయా, ఎప్పుడు పెడతాయా, ఎలా గడుస్తాయా అనే నిమిషం యొక్క యుగాయుతం నిమేషేణ చక్షుషా ప్రావృడాయుతం అంటారు. అద్భుతమైన శ్లోకం శిక్షాష్టకంలో వస్తుందండి. నిమిషము ఒక యుగంగా గడిచింది, కళ్ళన్నీ శ్రావణ మేఘాలయ్యాయి అంటారు. చాలా అద్భుతమైన ప్రకటన. కళ్ళు శ్రావణ మేఘాలు అవడం అంటే ఏమిటండి? అలా దుఃఖాన్ని కారుస్తూ 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 14 ఏళ్ళు గడిపాడు. అన్నగారి కోసం బెందతో 14 ఏళ్ళు గడిపాడు అనమాట. అది స్వరూపానురూపమాన. ఆ తర్వాత అయోధ్యకు వేంచేసి పట్టాభిషిక్తుడైన తర్వాత భరతుల వారికి నీకు యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తాం, 2వ వాడు భరతుడు కదండి. కానీ ఒప్పుకోలేదు. అన్నయ్య నాకొద్దు, ఇంతవరకు జరిగింది చాలు. ఒక సింహము చేయవలసినటువంటి పని ఒక కుందేలు చెయ్యలేదు, ఒక ఏనుగు మోసే బరువును ఒక ఉడత మోయలేదు. ఇలాంటి ఉపమానాలన్నీ చెప్పి నీలాంటి వాడు చేయవలసిన రాజ్యభారం నేను చెయ్యలేను అంటే ఇప్పుడు లక్ష్మణుడికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేశాడు అని చెప్పుకుంటామే. అందువల్ల అప్పుడు పరమానంద భరితులై ఒక చామరం తీసుకొని, ఒక గొడుగు తీసుకొని రామ పంచాయతనంలో భరతుడి యొక్క కైంకర్యం ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఆనందమైనటువంటి స్థితి తిరువాయిమొഴి పేరు. ఈ తిరువాయిమొഴి అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో ఆనంద పరిస్థితి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పరిస్థితి. ఇంకా చాలా ముఖ్యమైన అంశాన్ని లాస్ట్ పేరాలో చెప్పారు. అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే తిరువాయిమొழிக்காக సంగ్రహం మొదల్ తిరువాయిమొഴి. ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది. మొత్తం తిరువాయిమొழிలో 1102 పాసురాలు ఉంటే వాటి సమాహార జ్ఞానం అంతా, మొత్తం జ్ఞానం అంతా మొదల్ తిరువాయిమొழிలో ఉందండి. ఉయర్వర ఉయర్నలం అనేటువంటి 10 పాసురాల్లో ఉంది.
మీరు ఎంత అదృష్టవంతులో వాటిని చక్కగా అభ్యాసంలో నోటికి వచ్చేలా చేసుకోగలిగారు. చాలా ధన్యులు. ఎందుకంటే తిరువాయుమొഴി సారం మీకు వచ్చేసినట్లే అన్నమాట. అలా చూస్తే முதல் తిరువాయుమొழியினுடைய సంగ్రహం முதல் 3 పార్ట్. అందులో ఆ 10లోనూ కూడా పదింటి యొక్క సారము కూడా మొట్టమొదటి 3 పాసురాలలో ఉంది. సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన మార్గాన్ని మనకి పోతన గారు చెప్తారు భాగవతంలో. అలసులు మందబుద్ధులు వీళ్ళు ఏం చేయలేరయ్యా, ఈ తిరువాయుమొழிలు ఎక్కడ చదువుతారు 1100 రోజును, ఏం చేయమంటావు, వీళ్ళకి ఏమిటి మార్గము అని అంటే వాళ్ళ కోసమని సంగ్రహంగా తీసుకువచ్చినట్లుగా ఈ తిరువాయుమొഴి 1102 పాసురాల సారాన్ని ఉయర్వర ఉయర్నలం అనే 11 పాసురాల్లోకి తీసుకొని వస్తే ఆ 11 యొక్క సారాన్ని మొదటి 3 పాసురాల్లోకి తీసుకొని వస్తే முதல் 3 పాట్టినుడయ్య సంగ్రహం முதற் పాట్. ఆ 3 పాసురాల యొక్క సారం కూడా ఉయర్వర ఉయర్నలం అనే మొట్టమొదటి పాసురంలో పెట్టేశారు. అందుకనే దానికి వ్యాఖ్యానం చెప్పడం అనేది మనకేదో అందినంత వరకు చెప్పుకోవడమే గాని ఆ సముద్రంలో మనం దిగలేము, ఈదలేము. అన్ని విశేషార్థాలు ఉంటాయి ఉయర్వర ఉయర్నలంలో. ఇంకా ఆశ్చర్యం, முதல் పాట్టినుడయ్య సంగ్రహం முதல் అడి. ఆ మొత్తం 4 లైన్లు కూడా మాకు రావండి, చాలా కష్టం అండి. సరే అయితే మొదటి లైన్ నేర్చుకోండి. ఉయర్వర ఉయర్నలం ఉడయవన్ యవనవన్ అంతవరకు వస్తుందా? పోనీ అదైనా నేర్చుకోండి బాబు అన్నట్టు. ఎన్బోలెన్నెల్ ఏంటండి మరి అలాగా అలా ఉంటుందా? ఉయర్వర ఉయర్నలం ఆ ముక్క నేర్చుకోండి చాలు. అంత ముక్కలోకి వచ్చేస్తే మొత్తం సారం వస్తుందండి? వస్తుంది. దానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. రుచో యజూంషి సామాని తథైవ దర్వణాని చ అష్టాక్షరాంతస్థం యచ్చాన్యదపి వాంగ్మయం యంగిరపడియే సకల వేద సంగ్రహం తిరుమంత్రమాయ్. తిరుమంత్రం ఉందండి, ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్రము. ఈ మంత్రము రుచః ఋగ్వేదం, యజూంషి యజుర్వేదం, సామాని సామవేదం, తదైవ అధర్వణాని అధర్వ వేదం. 4 వేదాల సారము సర్వం అష్టాక్షరాంతస్థం 8 అక్షరాల్లోకి తీసుకొచ్చేశారు. అమ్మాయి ఒక మంత్రం తయారైంది. అమ్మో అన్ని 8 అక్షరాలు కూడా అనడం మాకు కష్టమేనండి. అది నుడయ్య సంగ్రహం ప్రణవమాయ్. సరే అయితే ఓం నమో నారాయణాయల అర్థం అంతా కలిసి ఓం అనే ఓంకారంలోకి వచ్చేసింది. సరేనండి, అదినుడయ్య సంగ్రహం అకారమానా పోలే. ఆ ఓం కూడా అకార ఉకార మకారాలు ఉంటాయి, అందులో నుంచి అకారంలోకి ఈ సారం అంతా కూడా వచ్చేసింది. ఏమండి అలా ఉంటుందా అంటే రామాయణం ఉందండి, పెద్ద రామాయణంకి సంక్షేప రామాయణం లేదు, పెద్ద భారతానికి చిన్న కథలా ముందు చెప్పేసుకోలేదు. ఇలాంటి కథలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము అని భారత రామాయణాదిగళయ్యం సంక్షేప విస్తరంగళాలే సైదార్గళిదే. ఏదైనా ఒక పద్ధతి చెప్పడం 2గా ఉంటుంది, సంక్షేప విస్తర. సంక్షేప విస్తర అంటే ఒక కొంచెంగా చెప్పడము, తర్వాత దాన్ని వివరించి చెప్పడము అనేటువంటిది. ఈ పదాన్ని మనం చాలా సార్లు ఉపయోగించుకున్నాము అని. సంక్షేపము అంటే అలా కథ చేశాడు, ఇలా చేశాడు, అలా చేశాడు, అలా అయిపోయింది. అది ఎలా చేశాడు అనేది విస్తరంగా చెప్పుకోవడం. దాంట్లో మనకి వచ్చినట్లుగా అష్టాక్షర మహామంత్రం అంతా కూడా మనకి ప్రణవంలోకి వచ్చేసింది. అందువల్లేనే ఏది చదివినా ప్రతినిత్యం పెరుమాళ్ళకి ఆరాధన చేసేటప్పుడు కూడా కేశవాయ నమో నారాయణ నమో మాధవాయ నమో అని అనకూడదండి. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః. ఓంకార పూర్వకమైనటువంటి ప్రయోగమే మంత్రత్వాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఓంకారంస్కాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు వచ్చు కదండి నామాలు, త్రివిచ్చన్మం వికృత్యన్మం విద్యాయన్మం సర్వభూతి తప్రసర్దాయం భోజనం అలా వెళ్ళిపోతుంది అంతే. అంత ఓంకారాలు ఉండవు, నమహాలు వినపడవు, అంటూ
వెళ్ళిపోతాయి. కానీ దానికి మంత్రత్వం రావాలి అని అంటే, స్పష్టత రావాలి అంటే ప్రణవము. ప్రణవము అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఈ ప్రణవము? 4 వేదాలని కూడా తరించి దాన్ని మధించి తీసుకొచ్చేటప్పటికి ఓం భూహు ఓం భువః ఓం సువః అనేటువంటి వ్యాహృతులు బయలుదేరాయి. ఋషులు మళ్ళీ వాటి అర్థాలన్నిటినీ కూడా మదిస్తే అకార ఉకార మకార ఇతి ఆవుమాల్ అనేటువంటి 3 అక్షరాలు బయలుదేరి అది ప్రణవంలాగా క్యాప్సూల్ అనమాట. మనకెందుకండి డాక్టర్స్ క్యాప్సూల్ ఇస్తారు, మందు వేసుకోండి అంటారు, వేసేసుకుంటాం. అంతేగాని ఆ క్యాప్సూల్ని విప్పి లోపల ఏమేం మందులు ఉన్నాయో మనం చూడం కదండి. ఇస్తారు, వేసేసుకుంటాం. ప్రణవం కూడా ఒక క్యాప్సూల్ అండి. అందులో ఎన్ని రకాల కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి మందులు. అకార ఉకార మకారాలంటే సర్వవేద సారమైనటువంటి ఒక మందు, భవరోగాన్ని పోగొట్టే మందు ఆ ఓంకారంలో ఉంది అన్నమాట. దానిని గనక మనం వేసుకున్నాము అంటే, ఓంకారాన్ని ఒక్కసారి అనుసంధానం చేశాము అంటే మనం పరమాత్మకే చెందిన వారము అనేటువంటి విషయం చాలా స్పష్టం అయిపోతుంది. అంత కూడా అనలేరనుకోండి, అదినుడయ్య సంగ్రహం ప్రణవమాయ్, అదినుడయ్య సంగ్రహం అకారమానా పోలే. ఆ అంటే చాలుతాడు, ఆ అనే అక్షరం వస్తే చాలు. ఇది మరీ విచిత్రమైనటువంటి అర్థంగా చెప్తారు చాలా చోట్ల. ఎందుకంటే నోటికి మాట రానివాడు కూడా ఆ ఆ ఆ అంటూ ఏదో ఒకటి అంటూనే ఉంటాడు. ఆ సౌండ్ ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది, అది వాడు మంత్రార్థాన్ని పఠించినట్లే అంటారు. అంటే మనలో ఉండే దౌర్బల్యాలన్నిటినీ కూడా పరమాత్మకి అంకితముగా చేసేటువంటి ఒక అద్భుత సిద్ధాంతాన్ని మన పెద్దలందరూ కూడా ఇందులో మనకి అందించారు అన్నమాట. మత్తుం మిగిలిన భారత రామాయణాదిగళయ్యం సంక్షేప విస్తరంగళాలే సైదార్గళిరే. ఇలాగే భారత రామాయణాలను కూడా సంక్షేప విస్తరాలతోటి మనకి వచించారు కదా. అలాగా మనకి ఎంత సులభ మార్గాన్ని చెప్పారు అంటే, తిరువాయుమలి చదువుకోండి, అబ్బే కష్టం అండి. మొదటి 10 చదువుకోండి, అమ్మో నోరు తిరగదండి. 3 పాసురాలు అభ్యాసం చేయండి, కష్టం అండి. మొదటి పాదం అనుకోండి, ప్రయత్నిస్తామండి. మొదటి పదం అనండి, ఓకే ప్రయత్నిస్తాం. అంతవరకు తీసుకొచ్చారనమాట. అంటే ఎలా అన్నా చాలు, అన్నాడు అనుకుని నాదే అన్నాడు నన్నే అన్నాడు అని చెప్పి ఆయనకు గుణం ఉంది కదండి. పడ్డాడు కాకాసురుడు అంటే వాడి కాళ్ళ మీద పడలేదు, ఆ తల వెనక్కి వేసి పడితే ఆవిడేదో కాళ్ళ మీద పడేసింది, ఆ శరణాగతి అన్నాడులే అని రక్షించేశాడు. ఏదో ఊరి పేరు చెప్తే ఆ నా పేరు అన్నారు అన్నాడు. అలాగే ఇది కూడా ఎలా అన్నా కూడా అంటే చాలు, అది బీజాక్షర సంపుటిగా ఉండి మీ జీవితాన్ని తరింపరే చేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ 3వ శ్రీయప్పతి ఉందే. ఇందులో భరతుడి యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని అంతటినీ కూడా 4 గ్రంథాలలోనూ 4 స్థితులని భరతుడి యొక్క స్థితితోటి పోల్చి, అందుకే భరతుడు రామాయణంలో భరద్వాజ విందు అని ఒకటి ఉందండి. రామాయణంలో 2 విందులు చాలా ప్రసిద్ధి. ఒకటి శబరి విందు పెరుమాళ్ళకి చేసింది, రెండవది భరద్వాజ విందు భాగవతోత్తములకి చేసింది. కాబట్టి భగవంతుడి కంటే భాగవతోత్తములకి చేసిన విందు గొప్పది. మరైతే భరతుడు రాముడికి చేయలేదేంటండి? భరతుడు ఆయన భరద్వాజుడు రాముడు వచ్చినప్పుడు విందు చేయలేదేంటండి? భరతుడు వచ్చినప్పుడు విందు చేశాడు. అంటే భరతుడిని ఒక పరీక్ష పెట్టి చూశాడండి భరద్వాజుడు. ఏమయ్యా కిమర్థం, ఎందుకు వెడుతున్నావు అని అడిగాడు. ఆ ఎందుకు అని అడిగేటప్పటికి భరతుడు విలవిలవిలలాడిపోయి పడిపోయాడు, మూర్ఛ పడిపోయాడు. భగవన్ త్వమపి, అయ్యో భరద్వాజ మహర్షి మీరు కూడా నన్ను అనుమానిస్తున్నారా? రాజ్యం కోసం వెళుతున్నాను అనుకుంటున్నారా? అన్న మీదకి యుద్ధానికి వెళుతున్నాను అనుకుంటున్నారా? కాదు కాదు అని చెప్పి తాను చాలా బాధపడ్డాడు. ఆ పవిత్రమైనటువంటి హృదయాన్ని అర్థం చేసుకున్న భరద్వాజ మహర్షి
ఎంత అద్భుతమైనటువంటి విందు చేశాడండి. కవి గారు ఉన్నారే, ఉదిమళ్ళ రామానుజాచార్య స్వామి వారు, ఆయన అంటారు, భరతుండాశ్రమ సీమ చేరగా భరద్వాజుండు తానెంతయో కరమానందము చెంది వానికి మహాకైంకర్యమున్ చేసినాడరయన్ కారణమేమి ప్రాణికి తదీయారాధనం కదా పరమార్థం బని ఏమి మత్స్యపురి దేవా రామచంద్ర ప్రభో. భగవంతుడి ఆరాధన కంటే కూడా భాగవతోత్తముల యొక్క ఆరాధన గొప్పది అని చెప్పడానికి మనకి భాగవత తదీయారాధన వైశిష్యాన్ని భరద్వాజుడు చేశాడు అనేటువంటిది భరతుడి విషయంలో గుర్తు మనకి. అంటే భరతుడి యొక్క నిష్కల్మషమైనటువంటి అన్నగారి ఉన్నటువంటి ప్రేమ లక్ష్మణుని మించిపోయినటువంటి భక్తి అంటారు కొన్ని చోట్ల. ఎందువల్లంటే నువ్వు తీసుకెళ్ళకపోతే నేను చచ్చిపోతా అని బెదిరించేసి మరీ వెళ్ళాడు లక్ష్మణుడు. ఈయనది మరీ ఘోరం అండి. ఇష్టం లేదు, అన్న ఆజ్ఞ వల్ల తాను చేయవలసి వస్తోంది. అప్పుడు మనస్సుని సరిపెట్టుకోవడం ఎంత కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి. ఆ పరిస్థితిలో తాను కూడా రెండవ రామచంద్రుడిలాగా అంటారు వాల్మీకి. రామచంద్రుడు అడవులకి వెళ్ళాలని నియమం ఉండడం వల్ల ఆవేశం, ఆవస్త్రధారణ, ఆ రకమైన జీవితాన్ని గడిపితే అన్నగారు గడుపుతున్నారు కాబట్టి నేను ఇలాంటి జీవితాన్నే గడుపుతాను అని ఒక సరయూ నది తీరములో ఉండేటువంటి గ్రామంలో తాను కూడా అలాంటి ఒక సన్యాసికమైనటువంటి జీవిత విధానాన్ని గడిపినటువంటి మహాభాగవతోత్తముడు భరతుడి యొక్క 4 మానసిక స్థితులు నమ్మాళ్వార్ల యొక్క 4 గ్రంథముల యందు కూడా నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి అని మనకు అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని పెద్దలు అందచేశారు. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడు చదువుకున్నా అది నిత్య నూతనంగానే కనిపిస్తాయండి. రామాయణం కొన్ని 100 సార్లు వినుంటాం మనం అనుకుంటాం రామాయణం అంతా తెలుసు అనుకుంటాం. రామాయణంలో 1000వ వంతు కూడా మనకి తెలియదండి. ఏదో రాముడు సీతా పాత్రలు ఉన్నారు అని తెలిస్తే చాలదండి. రామాయణం అంటే అందులో ఎన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి. అలాంటి విశేషాలన్నిటినీ మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు ఈ వ్యాఖ్యానంలోకి తీసుకొని వచ్చి చాలా చక్కగా అందించారు. వాటిని మనం యథాశక్తి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ మహాప్రవేశం అయిపోయిందండి. 3 తిరువాయుమొழிల్లో 3 శ్రీయప్పతులు మనం పూర్తి చేసుకుని రేపు అసలు నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి పాసురంలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం అన్నమాట. అంటే ఇంకా విమానం ఎగరడం మొదలు పెట్టేస్తుంది. ఇంతవరకు పూర్వరంగ ప్రక్రియ అంతా పూర్తయిపోయింది. ఇంకా ఆ ఆనంద ప్రయాణంలోకి మనం అడుగు పెడదాం. దేవేశం పోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు సింధం సహ కురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యో మమ హృది నిధే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றான் ஆள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்த்து அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் வட்டர் வேதாந்த முனி இரு கண்ணற் கம்புடைய நம்பெள்ளை இவர் ஈடழித்தே அழைத்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలే సదయాపాత్రం దేభత్యాది గుణార్ణవం జితేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వాడి తిరువాయిపడి పెళ్ళై మాదగ வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாடியவன் மாறம் திருவாய் மழிப்பொருளை மாநிலத்தோர் தேரும் படை உரைக்கும் சேர்.
श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेव प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवल्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदें श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्ते। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः।